बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई जिम्मेदारां मैं तो दोस्त आसफ रजा तुसीं देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसफ रजा रहमानी टिप्स के नाम पे दोस्तों वास्ते हमेशा की तरह एक नवा टॉपिक लैके हाजिर होए हैं। एक नवी सब्जी डिस्कस करांगे इस बारे पार्ट 1 असीं इस तो पहले मटर की काश्त का पार्ट 1 बना चुके हैं। दोस्तों नाल शेयर कीतियां सी कुछ गल्लां और मैं भी गल की सी कि असीं इंशाल्लाह जल्द ही पार्ट 2 लैके आवांगे। उस सिलसिले हाजिर होए हैं कि ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਜਾਂ ਮਟਰੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਨੇ। ਇਹ ਟਾਪਿਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਾ ਤਖੀਰ ਆਣੇ ਆ ਜੀ ਟਾਪਿਕ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੁਨੈਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, बड़े असी मशहूर है इन्हों के जो असी इन्हों बुलाने हाजिर हो जाते हैं और इन्हों को चंगिया चंगिया गल्लां पुछ के और दोस्तों नाल शेयर भी करने। अज असी पूछने एक्सपर्ट ने इस मामले कि मटर की दूसरे मरले की काश्त के बारे सानू दसदे ने कि किहड़ी वैरायटी किहड़ा इलाका और कित्थे कित्थे काश्त हो सकती जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि सारे दोस्त खैर आफियत दे नाल होणगे। दोस्तों साडा टॉपिक चुके आसफ साहब ने दिता है मैनू अज मटरी की फसल के उपर गलबात करने का। दोस्तों मटर जड़ा है ये इनिशियली जड़ा असी बेसिकली अज मैं डेट दसदा चला कि जड़ा अज असी सितंबर के आखिरी वीक दे विच खड़े हैं। जड़ा इस टाइम मटर साडे कोल असी फ्रूट जड़ा मंडियां दे विचों खरीद रहे हैं या खा रहे हैं यूज कर रहे हैं। ये मटर दोस्तों इस टाइम आ रहा है आलमोस्ट मनसेरा दा, नारान कागान वैली दा ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਟਰ ਦੀ तमाम ਕਾਸ਼ਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕ੍ਰੌਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕਰਦੂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰ ਘਾਰ ਦੀ ਨਿਚਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ, यानी कि नॉर्थ वालों जिदा जिदा मौसम सैट हो रहा होंगे मटर मूव कर देंदा मैदानी इलाके वाल। ते इस टाइम जी मटर की काश्त हो रही है या करनी है, 3 वैरायटियां सरे फहरिस्त ने। असी मटरी जी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है जिंदा पौधा छोटा होंदा है, ये असी उस मटरी की गल कर रहे हैं। उन जी वैरायटियां है ने उहदे च अलीना पाक है, मट्योर है और इस टाइम ये जी दोनों वैरायटियां ने इन्हां दी फली का जिहड़ा साइज होंदा है वो छोटा होंदा है और 6 दाने की फली होंदी है। एक वैरायटी पिछले 2-3 साल तो सरे फहरिस्त है वो है सुप्रीम वैरायटी। सुप्रीम वैरायटी की उम्र मट्योर अलीना दे नालों कोई 15 दिन ज्यादा होंदी है, बट जड़ा इहदा फली है वो 9 दाने की होंदी है, यानी कि फली इहदी लंबी होंदी है। ये 3 वैरायटियां इन्हां दिनां दे विच काश्त होणगियां। लाहौर रीजन, लाहौर जोन, शेखूपुरा जोन, साहिवाल जोन और थोड़ा जिहड़ा इह वाला बेल्ट है इहदे विच 3 वैरायटियां काश्त होणियां ने जी। इहदे विच जिहड़ा है जमीन आलू की तरह बिल्कुल नरम और भुरभुरी होनी चाहिए। जमीन का वतर मुनासिब होना चाहिए। मुनासिब वतर के उपर असीं खाद का छटा करांगे, सल्फर डालांगे और उहदे नाल बीज का छटा करके खिलां कट देंगे। इहदे अगर बीज की तनासब की गल की जाए तो दोस्तों इहदा बीज 50 किलो तो लैके 75 किलो इस्तेमाल किया जाता है और जितना ज़्यादा बीज इस्तेमाल किया जाए उन्नी ही एवरेज ज़्यादा है क्योंकि इहदा सीड काफ़ी कास्टली होंदा है। तो लोग बाज़ दफ़ा सरफे का इस्तेमाल करते हैं और 50 केजी नाल गुजारा कर लेंदे ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਮਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਡੀਮੈਥਲਿਨ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਲਾਂ ਕੱਢਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਪੌਦਾ ਉਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਕਦਾਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਣਗੀਆਂ तो उनके वास्ते एक प्रोडक्ट है काम के नाम से क्यूज़ेला फाप एक एक्टिव होंदा है, वो इहदे विच जिहड़ी नोकदार जड़ी बूटियां है ने वो खत्म कर देगा और साडे मटर नूं कुछ नहीं कहेगा। और अगर चौड़ा पत्ता है तो एक जाती प्रैक्टिस है साडी कि असीं कोई 70 ग्राम तो लैके 100 ग्राम तक मैटरी उगी हुई मटरी के उपर स्प्रे करवा लैंदे आ। उहदे नाल हल्का फुल्का स्ट्रैस आंदा है मटरी के उपर, बट साडे जिहड़ी जड़ी बूटियां तकरीबन मैनेज हो जांदियां ने। बाकी एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है ते इहनूं तुसीं जिद्दां ही जर्मीनेशन तो बाद इनके उपर एक बीमारी का हमला आता उन्होंने खेड़ा कहते हैं, बेसिकली फंगल अटैक लोअर फंगल के आता। उनके बाद तुसीं थायोफनेट फ्लड कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, फूजिंग स्टार का स्प्रे करवा सकते हो
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੌਦਾ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸ ਖਾਦਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਕ ਡਾਲੋਗੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਲੋਗੇ, ਹਮਕਾਮ ਡਾਲੋਗੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਕਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏਗੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਫੁੱਲ ਇਹਦਾ। ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੌਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਲ ਪਜ਼ੀਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੀ ਦਿਓਗੇ। ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਯੂਰੀਆ ਫਾਸਫੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਦੀ ਫਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਦਾਣੇ ਦੀ ਭਰਾਈ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਡਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੰਗਲ ਸਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕੋਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਕੋਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਾ ਸਪਰੇ, ਅਗਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਕੋਰੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਾ ਸਪਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਿਕਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਆਊਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਫਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਸਬ ਕੋਈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਦਰ ਵੀਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਫਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਲਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲਓਗੇ, ਔਰ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਡ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਓਪੀ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਫਲੀ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੀਡ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੁxtਲਫ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਸੀਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਸੇਲ ਫਾਰਮਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਰੀਆ ਮਕਈ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਜਨਵਰੀ ਚ ਵਿਹਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਟਰੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਟਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਦੀ ਮੱਕੀ ਬਹਾਰੀਆ ਮਕਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਫਸਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮਟਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸੀਡ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਵੀਡਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਓਗੇ, ਅਦਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨ। ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਬਾਰਕੇਫ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਟਰੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖਿਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਪਾ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਛੱਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੁੱਪਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ 75 kg ਜਾਂ 50 kg ਸੀਡ ਦਾ ਚੁੱਪਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਮ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਚੋਪਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਇੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਕਈ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਕ੍ਰੌਪ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਿਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ 2 2.5 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਮਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ 8-10 kg ਬੀਜ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਿਲ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਟਰੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਟਰ ਦਾ ਸੀਡ 10 kg ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਸੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤ ਕਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 1 ਮਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਪਾ ਲਗਾ ਕੇ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਗਾ ਜਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਏਗੀ, ਪੌਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਪਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬਹਾਰੀਆ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੀਜ ਕਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੌਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2.5-3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਬੂਟਾ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਨਵਾਂ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ तमाम ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਹਰਬੇਸਾਈਡ ਵੀ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਖਾਦਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ
ਬਟ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਿਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਟਰੀ ਦੀ ਪਿਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 2 ਦਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ 1 ਦਫਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਤ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ, ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਵਾਲ, ਜ਼ਰੀ ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸੁਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।